વિકાસ, પ્રગતિ અને પવિત્રતા. દીપમાલા ન્યૂઝ. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद बंदन किए ना सही विघन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हर श्री रामचंद्र कृपालु भजो हरण भव भय लोचन पद कंजार सब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। कंद पयगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। रुचि सुचि नौमि जनक सुता श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन
હરણ ભવ ભય દારુણમ. ભજુ દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજો મન હરણ ભવ ભય દારુણમ. શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારો દાર અંગ વિભૂષણમ. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણમ. इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। जग्या भूमि की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम. हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी श्री हनुमान जी महाराज तथा सद्गुरु भगवान युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम. अत्रे उपस्थित सर्वे महापुरुषों परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्तों परम स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों संगीतकार मित्रों तथा यत्र त्यत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेन आप प्रसंग में साथ सहकार आपनार हाजर गैर हाजर सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम. जय सिया भगवान ने कथा रामकृष्ण ने कथा रामायण भागवत ने कथा आप लोग पण खूब सांभरो छो टीवी सीरियलों में पण जो छो
અત્યારે કથાઓ ખૂબ થાય છે, મોટી મોટી કથાઓ થાય છે. કથા પતી ગયા પછી આયોજન સંપન્ન થાય તે પછી આપણે જ્યારે ખિસ્સામાં તપાસ કરીએ ત્યારે કંઈ હોતું નથી. એમ લાગે છે કે આપણે ભરીએ છીએ પણ ભરાતું નથી. આજે આપણે દેખાવામાં વધારે રાજતા પાછતા થઈ ગયા. ખરેખર ભગવત કથા, ભગવાનની કથા, ભક્તની કથા એ બહુ ગંભીર વિષય છે. ઉતાવળિયો વિષય નથી. ગમે તે ખાધું હોય, ગમે તે સંગમાં રહ્યા હોય, પછી કદાચ એને કથા માફિક ન આવે. અમુક વસ્તુ ખાઈએ પછી અમુક વસ્તુ ન ખવાય. એમ દૂધ પાક ભેગું કઢી ખાઈએ તો મજા ન આવે. એમ બાહ્ય દેખાવાથી જે મારા તમારા મન ઉપર પ્રભાવ થાય અને એ પ્રભાવથી આકર્ષિત થઈને આપણે કંઈક લેવા દોડીએ તો એ રીતે હાથમાં નથી આવતો. જે રીતે આ ઉનાળાના સમયમાં તમે રોડ ઉપર જતા હોય ને એમ લાગે કે હજુ આગળ રોડ ઉપર પાણી છે, ત્યાં જઈશું તો કંઈક ઠંડક મળશે, પણ ખરેખર એ મૃગ તૃષ્ણાના જલથી કોઈ દિવસ ઠંડક મળે નહીં. કથા બહુ ગંભીર વિષય છે. જેની કથાની અસર જેના ઉપર થાય, જેના અંતરમન ઉપર કથાની અસર થાય, એના અંતરમનમાં બીજી કોઈ અસર આવી જ ન શકે. હનુમાનજી મહારાજની કથા, હનુમાનજીની ચરિત કથા એવી છે, હજારો લાખો વર્ષો સુધી ગાવામાં આવે તો પણ હનુમત કથાનો જે વિસ્તાર છે, વ્યાપ છે, એને કોઈ પાર ન પામી શકે. હનુમાન આટલા મહાન, આટલા મોટા, આટલી વિસ્તૃત કથા છતાં પણ હનુમાનજીની સરળતા, હનુમાનજીની સેવા પારાયણતા, જેમ ગાગરમાં સાગર કહીએ એ રીતનું છે. ભગવાનની કથા જેટલી વાલી છે એના કરતા પણ વધારે પ્યારી એમને હનુમાનજીની કથા લાગે છે. એક દિવસ કોઈ સંતે ભગવાનને પૂછ્યું કે અમે સવારે જાગીએ ત્યારે તમારું સ્મરણ કરીએ, રાત્રે સૂઈ જઈએ એ વખતે પણ તમને યાદ કરીએ, તો ભગવાન તમે પણ જાગતા હશો, સૂતા હશો, એ ટાઈમમાં કોઈને યાદ તો કરતા હશો ને? ભગવાન કહે હા, હું યાદ કરું છું મારા હનુમાનજી. ભગવાન કહે હા, મને પણ એવી ટેવ છે, હું સ્મરણ ન કરું તો પણ મારી પાસે હોય, હું એની આસ છું અને એ મારી શ્વાસ છે. સંતજીએ પૂછ્યું કે એ ભાગ્યશાળી કોણ છે? કહે એ બીજો કોઈ નહીં, એ મારો હનુમાન છે. એ મારો હનુમાન છે. આપ લોગ એક ભજન ગાતા હશો, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने
समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। हनुमान અને રામ વશિષ્ઠ રામાયણમાં એક કથા આવે, એમાં વશિષ્ઠ અને રામજી ભગવાનનો સંવાદ છે. બે જણા વાર્તાલાપ કરે છે. એમાં એક પ્રશ્ન છે, ભગવાન રામજી હનુમાનજીને પૂછે છે કે હનુમાન તું કોણ છે? આ તો ખરેખર નવાઈ લાગે એવી વાત છે. આટલા વર્ષોથી સાથે રહ્યા, નાનપણથી સાથે રમ્યા, જનકપુર ગયા એનાથી પહેલા ભગવાન બાલપણમાં હનુમાનજી સાથે રમ્યા. એ કથા અમે આગળ તમને આવતીકાલે કહીશું. જ્યારે ભગવાન જંગલમાં ગયા ત્યારે હનુમાનજી મદદરૂપ થયા અને તમામ રામ કામ હનુમાનજી દ્વારા સંપન્ન થયું. ભગવાન રામજી અયોધ્યા પાછા આવ્યા, રાજા બની ગયા. બધા બંદર ભાલુઓ પોતાના દેશમાં જતા રહ્યા. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ પોતાના જે રાજા છે, નાયક છે, એવા સુગ્રીવ પાસેથી રજા લઈને હનુમાનજી રામજીની સેવામાં આવ્યા. વર્ષો વીતી ગયા અને આજે રામજી પૂછે છે, હનુમાન તું કોણ છે? આ વિચાર કરો, વર્ષોથી તમારી સાથે જે માણસ જોડાયેલો હોય અને ઓચિંતા તમે પૂછો કે ભાઈ તમે કોણ છો, તો આ સમજવું શું? એમાં બે વાત આવે. કાં તો જોવા વાળો માણસ દેખતો નથી, મોતી આવી ગયા હશે, નહીં? ઘણાને રાતમાં નથી દેખાતું, અમુકને તો દિવસમાં નથી દેખાતું. અમુક તો સામે હોય ને એ ન દેખાય, અને ન હોય એ દેખાય પાછું. ન હોય દેખાય ને હોય દેખાય ને. ઘણી વખત એવું બને છે, આપણે બે જણા વાતો કરતા હોઈએ પણ મને ખબર પડે હું બોલું છું એ તમે હા ભરતા નથી, કારણ કે એ વખતે આપનું મન ક્યાંય જે સૂક્ષ્મ મન છે એ સૂક્ષ્મ મન ક્યાંય બીજે ખરીદી કરવા જતું રહે છે. હનુમાનજી મહારાજ કહે, પ્રભુ બહુ સરસ પ્રશ્ન આપે કર્યો છે. હું આપનો અંશ છું, તત્વ રૂપે હું આપનો અંશ છું, આપમાંથી જ છૂટો પડેલો છું. એટલે જે શક્તિ તમારામાં છે એ જ મારામાં છે. જ્યારે જીવ ભાવમાં આવો, ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી, તમામ જીવાત્માઓ જે છે ઈશ્વરનો અંશ છે, એ રીતે હું તમારો અંશ છું. પણ જ્યારે જીવ ભાવમાં આવ્યો તે પછી તમે મારા સ્વામી છો અને હું તમારો સેવક છું. પ્રભુ એનાથી આગળ પણ એક વાત છે, જે તમે છો એ જ હું છું, મારા તમારામાં કોઈ ભેદ. ભગવાન હનુમાનજીને ગલે લગાવી લે છે. આ છે રામ અને હનુમાન વચ્ચેનો સંબંધ. જ્યારે કોઈ પણ રામ અવતાર થાય, અનેક કલ્પમાં યુગમાં અનેક વખત રામ અવતાર થયા અને દરેક અવતારમાં બીજા કોઈ હોય કે ન પણ હોય, પણ હનુમાનજી મહારાજ હોય ને હોય. રામજી ની જે લીલા છે હનુમાન વગર સંપન્ન થાય નહીં. હું જે આધાર લઈશ, જે કથા તમને 5 દિવસ સંભળાવીશ, એ રામચરિતના આધારે અનેકાનેક પુરાણો અને જે ધર્મ ગ્રંથો વાંચીને મારા મનમાં મેં સંગ્રહ કર્યો છે, અથવા થઈ શક્યું છે. બધું તો યાદ ન હોય ને, અમુક ભૂલી જવાયું. તો એ તમામ કથા, હનુમાનજીની કથા, હનુમાનજી ફક્ત રામ સેવક છે એવું નથી. ભવિષ્ય પુરાણમાં, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં વર્ણન છે કે ભવિષ્યત બ્રહ્મને નમઃ. આવી પણ એક કથા છે.
આ કથાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે ભગવાન રામજી અયોધ્યાના રાજા બની ગયા અને આપ આ દુઃખદ કથા પણ જાણો છો, બીજી વખત સીતાજીને વનમાં જવું પડ્યું, ત્યારે હનુમાનજીએ ફરિયાદ કરી, પ્રભુ તમારી આ દુનિયા, આ બ્રહ્મા જે છે એ બ્રહ્મા વિધિ જે દુનિયાની રચના કરી છે એ બ્રહ્મા બરોબર નથી, આની દુનિયા બરોબર નથી, આ બ્રહ્માને બદલી કરી નાખો. ત્યારે ભગવાન કહે છે, હનુમાન તને એમ લાગે છે કે આ દુનિયામાં ઘણું બધું બરોબર નથી, તો હવે આ બ્રહ્માની આયુષ્ય પૂરી થશે ત્યારે ભવિષ્યત બ્રહ્મને નમઃ, હું ભવિષ્યમાં તમને બ્રહ્મા બનાવવા માંગુ છું, પછી તમે તમારા મન માફિકની સૃષ્ટિ રચજો. તો ભવિષ્યમાં બ્રહ્મા પણ બનવાના છે મારા હનુમાનજી મહારાજ. તો આ તમામ કથાનો સમાવેશ એક કથામાં એવી પણ કથા છે, હનુમાનજી મહારાજના લગ્ન થયા હતા. જે લોકો હરિદ્વારની કથામાં આવ્યા હોય ને એ લોકોને થોડી ઘણી ખબર હશે. હનુમાનજી મહારાજના લગ્ન થયા હતા. એમની ઘરવાલીનું નામ હતું સુધા. હનુમાનજી બાલ બ્રહ્મચારી બધા કહે છે, એ વાત પણ સાચી છે હો, પાછા એમાં કોઈ મેખ નહીં. હનુમાનજીના લગ્ન થયા એ વાત સાચી, પણ બાલ બ્રહ્મચારી છે એ પણ વાત સાચી, પાછો છોકરો એ છે એ વાત સાચી. લ્યો આ બધું હબઢબ કથાઓ છે. લગ્ન કર્યા તો બાલ બ્રહ્મચારી છે ને બાલ બ્રહ્મચારી છે ને છોકરો એ છે. લ્યો એ છોકરાનું નામ છે મકરધ્વજ, જે પાતાલ લોકમાં અહિરાવણની સેવા કરતો હતો. લંકાની લડાઈમાં જ્યારે અહિરાવણ રામ લક્ષ્મણનું અપહરણ કરીને અને પાતાલ લોકમાં લઈ ગયા. હનુમાનજી મહારાજ શોધતા શોધતા ગયા અને પછી અહિરાવણને મારીને અને મકરધ્વજને પાતાલ લોકમાં રાજા બનાવીને હનુમાનજી મહારાજ પાછા આવેલા છે. એ કથા પણ છે. આ દુનિયાની અંદર જ્યાં સુધી હું માનું છું તમામ કથાઓ મટી જાય, વેદ પુરાણ શાસ્ત્ર રામાયણ ભાગવત બધી કથાઓ સમાપ્ત થઈ જાય, ભૂંસાઈ જાય, અલોપ થઈ જાય, પણ ફક્ત એક હનુમાનજીનું નામ રહી જાય તો દુનિયા તમામે તમામ દુનિયા ત્રૈલોક અખિલ બ્રહ્માંડ સમિષ્ટિમાં કોઈ ખરાબ ઘટના ન ઘટે અને લોકો પોતાની રીતે સંસ્કૃતિનું જતન કરીને અને મર્યાદિત જીવન જીવી શકે. આ હનુમાન કથામાં વિશેષતા છે. હનુમાનજીમાં એવી શું વિશેષતા હશે એ હું હજી શોધું છું. રામજી સર્વ સમર્થ હોવા છતાં રામસ્તુ ભગવાન સ્વયં રમંતે યોગીનો અંતે નિત્યાનંદે ચિરાત્મની ઇતિ રામ પદે નાસૌ પરમ બ્રહ્મા વિધીયતે. પરબ્રહ્મ ના અવતાર હોવા છતાં આપ સમજી શકો છો કે રામજી પોતાના મિશનમાં સફર ત્યારે થયા જ્યારે એમની સાથે કિષ્કિંધા સે હનુમાન જોડાઈ ગયા. ત્યાં સુધી રામજી દુખી છે જ્યાં સુધી હનુમાન મળ્યા નહીં. એની બે કથા હું તમને કહું. એક, હનુમાન જ્યારે રામજીનો અવતાર અયોધ્યામાં થયો, એક દિવસ એક મદારી આવે છે. મદારી વાંદરાનું ખેલ બતાવે છે. રામજી કહે છે મારે પણ એક વાંદરો જોઈએ છે, મારે પણ મદારી કાંઈ વાંધો નહીં. 12 હટ છે, 4 હટ હોય છે, આ બધા જાણો છો. 4 હટ મહાન હોય છે. 4 આ તો બધા જાણે છે, છતાંય આ તો કથામાં આવે એટલે કહેવું પડે. એક હોય પહેલા નંબર યોગી હટ, સાધુ હટ. પણ હું હઠી સાધુ નથી હોય એટલે ક્ષમા કરજો. એક હોય છે સાધુ હઠ, એક હોય છે રાજહઠ, રાજાનું હઠ. એક કહાવત છે કે રાજા સાધુ કી મौज और राजा की फौज, આ બેનું નક્કી ન હોય તો સાધુ હઠ, રાજા હઠ અને એક હોય છે બાળકોનું હઠ. આ 3 હઠ હોય છે મહાન.
આગળનું ઉપાડી લેજો હો. પરીક્ષામાં અમુક પ્રશ્ન પત્ર આવે ને તો ખાલી જગ્યા રાખે, ખાલી જગ્યા પૂરો, એમાંય માર્ક મળે છે. હા, આ 4 હટ હોય છે. રામજી રિસાઈ ગયા, મારે વાંદરો જોઈએ. એકથી ચડિયાતું એક વાંદરાઓ દુનિયાભરમાંથી ભેગા કર્યા. રામજી તો રડતા જાય, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. એક ગામમાં સરપંચની ચૂંટણી હતી. સરપંચની ચૂંટણી હમણાં આવતા વર્ષે આવશે ને પાછા. વિક્રમભાઈ ઉભા ન રહેતા હો પાછા. સરપંચની ચૂંટણી આ 5 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું, ગઈ વખતની ચૂંટણીની વાત. એટલે એક ભાઈ આવ્યો, મારી પાસે બેઠા. ઉમેદવારોના નામ નક્કી થતા હતા. એટલે કે ફલાણા ભાઈ ઉમેદવાર. પેલો કહે ના, આ તો ચાલે જ નહીં. બીજાનું નામ મૂક્યું કે ફલાણા ભાઈ ઉમેદવાર. એ તો સાંભળતો નહીં ચાલે. પછી ત્રીજું નામ આપ્યું કે આ ભાઈ બરોબર છે. કે ના ના, એ ડફોર જેવો છે, એને સરપંચ બનાવાતું હશે. વિક્રમભાઈ 7, 8, 9, 10 નામ આપ્યા, પણ એક એને પાસ ન કરે. બોલો, આ બેઠો બેઠો હોય. મેં કીધું કે એક કામ કરીએ તો આ બધાને જવા દો, ખાડામાં તમને જ ઊભા રાખીએ તો. પણ ગેરંટી કે હાથ બોટ તમારે લાવવું પડે. કેટલા હાથ બોટ જો તમને મળે તો તમને સરપંચ બનાવીએ. બોલો, એ માણસ માથું ખંજવાળતો ગયો. તે દાડાનો આવતો નથી. મેં ગણાઈ દીધું એને 6 બોટ કયા કયા હતા. મને કહે 7માં અમારી ઘરવાળીને તો ગણો. પેલું કે એ નહીં આપે, મને ખબર છે. 6 ગણાઈ દીધા, પછી 7માં કહે કે ના, મારા ઘેરથી મને જ આપે ને. તને નહીં આપે. અને બહુ દૂર છો નહીં, ચાલો ઘેર હું આવું. અને જો બેન કહે છે કે હા વોટ આપીશ, તો બોલો એમ ને એમ તમને સરપંચ બની દેવામાં. ખરેખર અમે ઘેર ગયા, બહુ દૂરના નથી, નજીકના જ છે. બોલો, બેને ના પાડી દીધી કે આ ઘરનું વહીવટ કરી શકતો નહીં, એટલે તો મારે કરવું પડે છે. આ હું ગામનું વહીવટ કરતો હશે. એકેને પાસ કરતા નથી રામજી. બહુ રડે છે. વશિષ્ઠ મહારાજ પધાર્યા છે. વશિષ્ઠજીએ જોયું, આ તો પૂર્ણ બ્રહ્મનો અવતાર, અને આને તો હનુમાન વગર ચાલે નહીં. હનુમાનજી મહારાજ કિષ્કિંધાથી બોલાવવામાં આવે છે. અને બાલપણમાં હનુમાનજી અને રામજી સાથે રમ્યા છે. પછી ભગવાન વિશ્વામિત્રની સાથે જનકપુર જવા લાગ્યા. એટલે ભગવાન કહે છે, હનુમાન, હવે તમે કિષ્કિંધા જાઓ. જ્યારે પિતા વચન આજ્ઞા પાલન કરવા માટે હું વનવાસમાં આવીશ, ત્યારે તમારી મુલાકાત કરીશ. એમ કહેવાય છે તે દિવસથી જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ જુદા થયા અને રામજી જનકપુર તરફ ગયા, તે દિવસથી ભગવાનને ગમતું નહોતું. ક્યારે વનવાસ જાઉં, ક્યારે વનવાસ. ભગવાન દુખી થયા. અને સીતા અપહરણ પછી તો બહુ દુખી થયા, બેભાન થયા છે, એમ કહીએ તો ચાલે. હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેણી, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी. ભગવાન એટલા વ્યાકુલ થયા. ઝાડવાને પૂછે, લતાઓને, વેલને પૂછે, તમે મારા સીતાને જોયા છો? તમે મારા સીતાને જોયા છો? હનુમાનજી સાથે મુલાકાત થઈ પછી ભગવાન આનંદિત થયા. સીતાજીનું શોધખોળ થાય, લંકા ઉપર આક્રમણ થાય. હનુમાનજીના પ્રયાસથી લંકા ઉપર ભગવાનને વિજયશ્રીની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાન રાજા બને. વિભીષણ લાખો કરોડો રૂપિયાના હાર ભગવાનને ભેટમાં રાજા બને એટલે ચાલ્લો આપે અને હાર પહેરાવે છે. લાખો કરોડ રૂપિયાના હીરા મોતી રત્ન જટિત હાર. ભગવાન વિચાર કરે કે
આ હાર હું સીતાજીને આપી દઉં તો સારું. સીતાજી કહે હનુમાનજીએ બહુ મદદ કરેલી છે, હનુમાનજીને આ હાર આપીએ તો. એ ત્યાગીની વાત શું કરવી. હનુમાનજી મહારાજ એ હાર ના એક એક મનકા તોડી તોડીને ફોડી ફોડીને ફેંકી દે છે. નારાજ થાય છે. હાર તોડતા તોડતા મનકા તોડતા તોડતા લોકોએ પૂછ્યું. અમુક લોકો બાતો કરતા થયા. અમુક લોકોને ટેવ હોય બાતો જ કરે, ગમે તેની વાત નીકળે તો એની લઈ દે. એક જણાને ન રહેવાયું કે જેના હાથમાં જે શોભે નહીં ને એ આપવું નહીં, અને એમાં એ વાંદરાના હાથમાં વળી આ નારિયેળ શોભતું હશે. હનુમાનજી મહારાજ સાંભળી ગયા. વિભીષણ, હા હનુમાનજી મહારાજ, આ બેશકીમતી હાર અને તમે આવી રીતે મનકા તોરો છો એમ ન ચાલે. હનુમાનજી મહારાજ કહે હું આમાં રામ નામ શોધું છું, ભગવત તત્વ શોધું છું. આમાં ભગવત તત્વ નથી, રામ નામ નથી. વિભીષણ કહે તો બધી જગ્યા રામ નામ ન હોય, અમુક જગ્યા ન હોય, ચલાવી લેવું પડે. કે એ ચાલે જ નહીં. હનુમાનજી કહે મારા રાજમાં નહીં ચાલે, બધી જગ્યા રામ નામ હોય. હા, બધી જગ્યા હોવી જ જોઈએ. તો તમારા આ હૃદયની અંદર રામ નામ કોતરેલું છે? હનુમાનજી કહે રામ નામ કોતરેલું નથી, રામ લક્ષ્મણ જાનકી સાક્ષાત અહીંયા જ બેઠેલા છે. जरा राम का नाम गा गाने वाले, कहो राम सीता, कहो राम सीता यहाँ आने वाले. राम का नाम गा गाने वाले, कहो राम सीता, कहो राम सीता यहाँ आने वाले. जरा राम का नाम. मरा नाम उल्टा जपा वाल्मीकि, मरा नाम उल्टा जपा वाल्मीकि. हुए व्याध से ऋषि कहलाने वाले. जरा राम का नाम गा गाने वाले, कहो राम सीता यहाँ आने वाले. चबाया था जो माल कपि ने छुपा कर, दिखाया हृदय चीर दिखलाने वाले. चबाया था जो माल कपि ने छुपा कर, दिखाया हृदय चीर दिखलाने वाले. कटा पंख जिसका हुए पंख वाले, कटा पंख जिसका हुए पंख वाले. जटायु जटा से धूल झरवाने वाले. जरा राम का नाम गा गाने वाले, कहो राम सीता यहाँ आने वाले. कहो राम सीता यहाँ आने वाले. હનુમાનજી મહારાજ પોતાના હૃદયની અંદર રામ લક્ષ્મણ જાનકીના દર્શન બધાને કરાવે છે. આ તમામ કથાઓ આપ લોકો જાણો છો. એવું નથી કે હું પહેલી વખત કહું છું, આખી દુનિયા જાણે છે. ક્યાંક હશે
ત્યાંથી હું લાવ્યો હોઉં ને, મારી પાસે કૂવામાંથી બોરમાંથી તો આ નીકળતું નથી, અમે શોધીને લાવીએ છીએ. ઘણી વખત આ કથાઓ આપને સાંભળી, પણ આપને એમાંથી લીધું શું? એક વસ્તુ આપણે એમાંથી લઈએ, ભગવાન રામજી ને કોઈની જરૂર નથી. ભ્રિકુટી બિલાસ જાસુ લય હોય, પલક બંધ કરે તો આખી દુનિયા લય થઈ જાય, પ્રલયમાં જતું રહે. અને જે આરે ભગવાન આંખ ખોલે તો આખી દુનિયા એમને એમ બની જાય. આ જેની શક્તિ છે એને કદાચ હનુમાનજીની એ જરૂર ન હોય, પણ ભગવાન રામજી બતાવે છે કે હનુમાન વગર મને પણ ચાલતું નથી. તો આ હનુમાન કોણ છે? કથા ચેનલ ઉપર 2 વખત મારી હનુમાન કથા બતાવવામાં આવી. ઘણા લોકોનો ફોન આવ્યો કે બાપજી હનુમાન કથામાં મજા આવે છે. પણ આજે એ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું, વિચારીશું કે આ બધી જે કથાઓ છે એનું સાર શું, આપણે લેવું શું એમાંથી. કથા સુની સુની ફૂટ્યા કાન, આગળ અખાના આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. બ્રહ્મ જ્ઞાન, એ બ્રહ્મ જ્ઞાન શું છે? એક જણાને તો બ્રહ્મ જ્ઞાન બોલતા ન આવે તો કહે ભ્રમ જ્ઞાન. બ્રહ્મ જ્ઞાન ન આવે એ ભ્રમ જ્ઞાન કહે. એ બ્રહ્મ જ્ઞાન શું? ક્યાંય રોડ ઉપર મળે, ક્યાંય બજારમાં મળે? શું ખાવાથી મળે, શું પીવાથી મળે, ક્યાં જવાથી મળે, ક્યાં રહેવાથી મળે, ક્યાં મળે? એ તમને સરનામું ખબર છે કોઈને? કાકા ત્યાંય નથી, કુમેરામાં નથી. એક ભાઈ જઈને આયા, એ ક્યાંય ત્યાં પણ તમે જોવા જાઓ જે લંગોટી પણ પહેરતા નથી. બીજી વસ્તુ એને શું જોઈતું હશે? લંગોટી પણ પહેરતા નથી, એમને એમ દિગંબર ફરે છે. અરે બાપા, એ લોકો પણ તમે જુઓ તો ઝઘડા તો કરે છે. હમણાં કુંભમેરો આવશે ને એટલે છાપામાં વાંચજો તમે, નાગા બાબાઓ ભાખડ્યા, હેઠ લાઈન. અલે મારા બેટાને પહેરવા કપડાય જોઈતું નથી તો આ બાજિયા શા માટે? અમે તો બહુ સરસ કાપડ પહેરીએ છીએ. આ સેજ કારું પીરું પડી જાય ને તો બદલી દેવાનું, નવું લઈ આવીએ. અને અત્યારે તો પીરું પડી જાય ને તેને ધોરું કરી રાખો ને એવા આ કેમિકલ વેચે છે અમારો રાજો. બાપુ આ બ્લીચિંગ પાવડર લ્યો, કપડામાં નાખજો. આત્મ પ્રશંસાના ભાવથી નથી કહેતો, પણ એક સહજ ભાવથી કહું છું. અહીંયા ક્યાં કોઈ પારકા બેઠા છે કે હું ફરી ડંફાસ મારું? અમે કોઈ દારે કપડામાં ગળી કરતા નથી, કોઈ દારે બ્લીચિંગ પાવડર નાખતા નથી. સામાન્ય કરશનભાઈ પટેલના નિરમા પાવડરથી ધોઉં છું, લ્યો. એના સિવાય કોઈ અમારી પાસે યુઝ નથી. છતાં પણ મને કોઈ વખતે લાગે કે હા બહુ સરસ દેખાવું છું જાતે જાતે. એક નારાયણદાસજી મહારાજ આવે છે ઘણી વખત, આ વખતે નથી આવ્યા. ફૂલબરીનું શાક બનાવે બહુ મસ્ત, હું એ શીખી ગયો કાકા. એક દિવસ અમે 2 જ જણા જમતા હતા, 2 જ જણા જમવા બેઠેલા. એટલે આપણે જમતા હોઈએ તેમાં ખૂબ બહુ બોલ બોલ કરવું. ફૂલબરીનું શાક ને રોટલી ખાઈ લીધી, ખાઈને આમ ખુશ થઈને બેઠા, બહાર બેઠા. એટલે મહારાજ કહે, દંડી બાપુ બીજા 2-4 જણા જમવા બેઠા હોત તો સારું. મેં કીધું કેમ? કે આટલું સરસ બનાવીએ છીએ પણ તમે કોઈ દાડે વખાણ કરતા નથી. એટલે જાતે જાતે પીઠ થપથપાવા લાગ્યા. વાહ નારાયણદાસ વાહ, ક્યાં સુંદર. જાતે જાતે. બીજા દિવસે હું જમવા બેઠો, ઈંટ લઈને જ બેઠો. એટલે નારાયણદાસજી કહે કે બાપુ જમતી વખતે ઈંટની શું જરૂર? તમે કાલે જાતે જાતે પીઠ થપથપાવતા હતા, સમજી ગયા ને? એટલે પછી
મને કે મુખિયાઓ આજે વખાણ નથી કરવું. એમને ખબર કે દંડી બાપુ ગમતવાલા છે, જો બે ઠોકે ખરા. એવું નથી મેરે પ્યારે. તો આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મળે ક્યાં? આ હનુમાન કથામાં મળે, મફતમાં મળે. એના માટે 1 રૂપિયો ખર્ચવાની જરૂર નથી, મફતમાં મળે. કાકા લાખો કરોડોમાં ન મળે, મફતમાં મળે. પણ આજે જમાનામાં તકલીફ આ છે, જે ડાક્ટર ફીસ ઓછા લે છે ને એ ડાક્ટરને લોકો હારા ગણતા નથી. આ હું મટાડવાના હતા 10 રૂપિયામાં, ગાંડા ભાઈ એમને એમ રહી ગયા અમારા પાનસરમાં. બોલો, બંગલો બનાયા નહીં. એમના કરતા જુનિયર ડાક્ટરો મોટી ગાડીને બંગલામાં પડે છે. તો આ બ્રહ્મ જ્ઞાન શું છે? રામજીએ શું કામ એવું બતાવ્યું હશે કે મારે હનુમાન વગર ચાલતું નથી, હનુમાન વગર પૂર્ણતા નથી? તમે બધા રામ છો, તમને બધાને હનુમાનજીની જરૂર છે. હનુમાન એટલે કે એક વિચાર, હનુમાન એટલે કે સદભાવ, હનુમાન એટલે સદવિચાર, હનુમાન એટલે સદભાવ, હનુમાન એટલે પરોપકાર, હનુમાન એટલે ત્યાગ, હનુમાન એટલે નિસ્વાર્થ, હનુમાન એટલે નિર્વ્યસન જીવન, હનુમાન એટલે કે દંભ વગરનું જીવન, હનુમાન એટલે દેખાવા વગરનું જીવન, હનુમાન એટલે કે ઓછામાં ચલાવી લે અને વધારે લોકો માટે, હનુમાન એટલે કે નિરાભિમાન. તમે કહેશો નિરાભિમાન? હા, જ્યારે સીતાજીને શોધવા માટે બધા ગયા, દરિયાકાંઠે પહોંચી ગયા અને જટાયુનો ભાઈ સંપાતિ આવીને કહે છે કે જો લાંઘઈ સતજોજન સાગર કરઈ સુરામ કાજ મતી આગળ, કે આ દરિયો ઓરંગીને જે જશે એ અશોક વાટિકામાં સીતાજીના દર્શન કરી શકશે, રામકાજ કરી શકશે. એક કરીને બાંદરાઓ ઊભા થયા. હું 5 ગાંવ જઈ શકું છું, હું 10 ગાંવ જઈ શકું છું. અલ્યા પણ આ દરિયાની જે પટ છે, પહોળાઈ છે એની 100 યોજન છે, 400 ગૌ, એટલે લગભગ 1000 કિલોમીટર ઉપર આની પહોળાઈ છે. અને તારે તો 5 કિલોમીટર જવું છે, તો 5 કિલોમીટર પછી શું આવે? દરિયા જ આવે ને. તો તને ખબર તો છે કે પાર જવાય એવું છે નહીં, તો હું કામ તું? એટલે માણસ પોતાની જાતની કેપેસિટી જાતે જ બતાવતો હોય કે હું 5 ગાંવ ઉડી શકું છું. નલ નીલ દ્વિવિધ બધા જ ડંફાસ મારવા લાગ્યો. અંગદ કહે હું હામે કાંઠે જઈ શકું છું પણ પાછો આવું એમ, તો પછી તને મોકલવા શું કામ? કોઈને 50 રૂપિયા આપીએ કે જા દુકાનમાંથી લા, હું જઉં તો ખરો, પાછો નહીં આવું. તો એવા બુદ્ધિશાળીને આપણે શું કામ મોકલવું? ઉપરથી આપના 50 રૂપિયા જાય. હનુમાનજી કઈ બોલતા નથી. તમે કહેશો બાપજી આમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન? હા, આમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન. જામવંત ઉશ્કેરે છે હનુમાન, अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुन कहीं भय पर्वता तारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी 12 बारा लीलहि नाघ्यो जल निखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन वन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजो. હનુમાનજી મહારાજ કઈ બોલતા નથી, બધા બોલ કરે છે. અધજલ ગગરી છલકત જાય હિન્દીમાં, અને ગુજરાતીમાં કહેવાય અધૂરો ઘરો. બધાને ખબર જ છે, હું તો ખાલી મોજ કરું છું. તો પૂરો બેઠો છે એ બોલતો નથી. જામવંત ઉશ્કેરે છે, બાપ જાગો જાગો, પ્યારે તમારો અવતાર રામકાજ માટે છે, જાગો જાગો, રામકાજ કરવા માટે. એ રામકાજ શું છે?
સીતાજીની શોધખોળ કરવા માટે. તમે દરિયા ઓરંગો. એ દરિયા એટલે શું? રામાયણમાં તમે જો દરિયા 100 યોજન. હનુમાનજી મહારાજે મુખ પહોરું કર્યું તો 100 યોજન. નારદને મોહિત કરવા માટે ભગવાને જે નગરની રચના કરી એ 100 યોજન. ભગવાન મારીચને બાણ મારે છે અને બક્સરથી લઈને લંકામાં મોકલી દીધા, એની પણ લંબાઈ 100 યોજન લખે છે. હવે એ તો બધા રહેશે પણ 100 યોજન જ લખે છે. કેમ? 100 એટલે અપાર. અપાર દરિયાને પાર કરવાનું છે. તો આ દુનિયાની અંદર મારો તમારો જે અવતાર જન્મ થયો, જે રીતે પેલો ભવસાગર છે, દરિયા છે, એ રીતે આ સંસાર સાગર છે. સંસાર સાગરને આપણે પાર જવું છે. તો એના માટે હનુમાન એટલે સદવિચાર, તમામ પ્રકારની જે વૃત્તિ છે, પ્રવૃત્તિ છે, એને ભગવાનમય બનાવી આ દરિયાના પાર જઈ શકાય છે. જેને પોતાના માટે કંઈ નથી, ભગવાન માટે બધું છે, સંસાર માટે છે, પરોપકાર માટે છે, ત્યાગ માટે છે, એ આ સંસાર સાગરથી પાર જઈ શકે. હનુમાનજી મહારાજ રામજી સાથે મિત્રતા કરે છે, રામજીને સ્વામી તરીકે સ્વીકાર કરે છે, સમુદ્ર પાર કરે છે, લંકામાં જાય છે, ભક્તિને મળે છે, અજર અમર ગુણનિધિના વરદાન પ્રાપ્ત કરે છે. આ તમામમાં ભાવ એ છે કે જ્યાં સુધી સદવિચાર સદભાવ રામજીના નજીક ન આવે ત્યાં સુધી રામજી પણ કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ થઈ શકતા. આપજો હો. પાછા કાલે આનંદના ગરબા છે. કેટલા વાગે શરૂ કરવાના છો આનંદના ગરબા? 1 વાગે. હા, તમને જે ટાઈમ અનુકૂળ હોય ત્યાંના પ્રમાણમાં. અને ભરતદાસજી આવે તો પાછા મારા તરફથી આમંત્રણ આપજો અને લઈને આવજો. સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, 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 જય રાધે શ્યામ, જય રાધે શ્યામ, જય રાધે શ્યામ, જય રાધે શ્યામ, જય સિયા રામ, જય જય હનુમાન, 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 જય સિયા રામ, જય જય હનુમાન. શ્રી ગુરુ રામાનંદ ભગવાન, જય સિયા રામ, જય જય સિયા રામ, श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी,
श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे 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 हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो सद्भाव ज्યાં સુધી રામજી સાથે ન જોડાય ત્યાં સુધી રામજી પણ સફળ થતા નથી. તો આજની આ દુનિયામાં ચારે બાજુ જ્યારે અનેક પ્રકારની આગ લાગેલી છે, મને સારું સંભળાતું નથી, મને સારું સંભળાતું નથી, સારું દેખાતું નથી. હું મારી વાત કરું છું, કોઈ માથે લેશો નહીં, મારી વાત કરું છું. મને સારું દેખાતું નથી, સારું સંભળાતું નથી, સારું બોલાતું નથી. અરે જવા દો ને, મફતમાં વિચાર કરવાનું આવે ત્યારે મફતમાં પણ સારું વિચારાતું નથી. કોઈ મંદિરે દર્શન કરવા જાય છે ત્યારે હું વિચારું છું કે આ કઈ બાજુ જતા હશે, કેમ જતા હશે. આટલી મારી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે. જ્યારે સતયુગ ત્રેતા સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન અવતાર લઈને પધાર્યા હોય, એમને સદજ્ઞાનની જરૂર હોય, એમને જ્યારે સદભાવની જરૂરિયાત આવે, એમને જ્યારે પરમ વૈરાગ્યનો ભાવ જોઈતો હોય, એમને જ્યારે હનુમાનની જરૂરત હોય, તો મને અને તમને આજના આ ઘોર કલયુગની અંદર હનુમાન વગર ચાલે ખરો? તમે જોઈ રહ્યા છો, તમામ દેવતાઓના મંત્ર ટૂંકા થઈ ગયા. શંકર ભગવાનના તમે જુઓ ને તો ઓમ નમઃ શિવાય ચાલી જાય. રામ રામ કરો એટલે રામજી ખુશ, શ્યામ શ્યામ કરો એટલે કૃષ્ણ ભગવાન ખુશ, રાધે રાધે જપો તો પછી હે કહાવત છે ને, રાધે રાધે જપો ચલે આएंगे બિહારી. બતાવો તો આ ટૂંકા નામ પણ લેતા જ્યારે લોકોને જોર આવે છે, ફક્ત રાધે બોલાતું નથી, ભક્ત રામ બોલાતું નથી. મારા એક બહુ પ્રેમી છે, સવારમાં ફોન આવે તો મને કહે ગુડ મોર્નિંગ, હું કહું જય સિયારામ, તો મને કહે ગુડ મોર્નિંગ બોલો ને. એટલે મેં કીધું તમે જય સિયારામ બોલો ને. મને કહે જોર આવે છે, બોલો હવે કરવું છું. આટલું ટૂંકું નામ જ્યારે લઈ શકાતું નથી ત્યારે મને નવાઈ તો ત્યારે લાગે છે કે જે લોકો બહુ ભણેલા નથી, જેને બહુ કંઈ આવડતું નથી, એને હનુમાન ચાલીસા ગાતા મજા આવે છે, અને 10 મિનિટ ઊભા રહીને અને એ આખો મંત્ર બોલે છે હનુમાન ચાલીસા. કેમ? રામ બોલતા નથી, હનુમાન ચાલીસા આખું ગાય છે. કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કે આ ઘોર કળયુગની અંદર તમામ પ્રકારના પાપ તાપ સંતાપ કોઈ મટાડી શકે એવા સક્ષમ દેવ કોઈ હોય, સક્ષમ અવતાર કોઈ હોય તો તે છે શ્રી હનુમાનજી મહારાજ. બોલો શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. મેં તમને પહેલા કહ્યું હતું અને આજે પણ કહું છું, આપના હનુમાનજીનું નામ શું છે? આ તમે આજુબાજુમાં ક્યાંય સાંભળ્યું? રોકડિયા હનુમાન છે, પાતાલિયા હનુમાન છે, સુતેલા હનુમાન છે, ઉભેલા હનુમાન છે, સંકટમોચન હનુમાન છે. બરોબર? 1992માં હુલ્લર થયો ને, હુલ્લર 2002માં ગોધરાકાંડ પછીની વાત કરું છું. હુલ્લર થયો, એમાં કેટલાય મસ્જિદની જગ્યા મંદિર બનાવી દીધા. 500 રેલવે સ્ટેશન ઉપર એક મંદિર બની ગયું, હુલ્લરિયા હનુમાન થઈ ગયા. બોલો કેટલી જગ્યાએ હુલ્લરિયા હનુમાન હોય છે, પણ વિજય હનુમાન તો આપણા ધમાસણામાં છે. તમને ખબર છે અમે ક્યાંથી લાયા અમને પકડીને? કાકા તમે તો પહેલી વખત આવ્યા છો. આ વિજય હનુમાન મેં શું કામ નામ પાડેલું છે? વિક્રમભાઈ,
આ હનુમાનજી ક્યાંય નહીં. હનુમાનજીનો ઘણા 1008 નામ છે. 1008 નામ. કપિ ભી નામ છે, કપિરાજ ભી નામ છે, અનેક નામ છે. બજરંગબલી છે, સંકટ મોચન છે, કષ્ટભંજન છે, બધું નામ છે. પણ વિજય હનુમાન એ દંડી બાપુના પાડેલા એ સ્પેશિયલ નામ છે. કારણ કે આ હનુમાન તો લંકામાં હતા, હું ત્યાંથી પકડીને લાવ્યો છું તમારા બધાના માટે. એ કયા ટાઈમના હનુમાન? એક હનુમાનજીનું નામ છે લંકા દહન હનુમાન. એ ક્યાં રહે છે ખબર છે? ચિત્રકૂટમાં. ચિત્રકૂટમાં એ જગ્યાનું નામ છે હનુમાન ધારા. લગભગ 500 સીડી ચઢીને ઉપર જવું પડે છે. આપને બસ લઈને ગયા એટલે બધાએ ના પાડી કે નથી જવું, એટલે આપણે રહી ગયા. કદાચ કથા વથા કરશું તો જઈશું પાછું કોક વખતે. 5-7 દિવસ રોકાવાનું થશે ને તો એકાદ દિવસ જઈશું. એ હનુમાન ધારા ચિત્રકૂટમાં છે. હનુમાનજી મહારાજે જ્યારે લંકા સળગાવીને અને આખું શરીર એમને સરગવા લાગ્યું, અંદરથી જે માણસ બરી મરતા હોય, જેને જે બરેલા દાઝેલા હોય ને એની ઘા રૂંઝાઈ જાય છતાં પણ ચામડી પાતળી થઈ જાય, એટલે એને જરા પણ તડકો લાગે ને તે એને સહન ન થાય. હનુમાનજી મહારાજ લંકા હરગાયા પછી અંદરથી દુઃખી હતા. ભગવાન રાજા બની ગયા. બધાને ભગવાને કીધું જેને જે જોઈએ તે માગો, પણ આ તો હનુમાન કોઈના જોડે માગે નહીં ને. એનો અવતાર આપવા માટે થયેલો છે, લેવા માટે નથી. ભગવાન પાસે બોલાયા. ભગવાન કહે છે હનુમાન મારી પાસે આ, મારી એક ઈચ્છા તું પૂરી કર. મારા તમામ કાર્યો તારા દ્વારા થયા છે, હવે મારી એક ઈચ્છા અધૂરી છે. પ્રભુ તમારી તો ઈચ્છાથી આ દુનિયા બને છે, બિગડે છે. તમારી ઈચ્છા અધૂરી શું રહે? તમારી ઈચ્છા જ ન હોય. અરે હનુમાન મારી ઈચ્છા જ છે. બોલો ને પ્રભુ, દાસ હાજર છે. મારી ઈચ્છા એ છે કે તું મારી પાસે કંઈક માગ. તને સીતાજીએ વરદાન આપી દીધા છે, અજર અમર ગુણ નિધિ સુતો.